जुगो जुग अटल। बाणी के बोहे चवर तखत छत्र दे मालिक। पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो नित्यानंद पंडित सतगुरु जी की हजूरी दे विच कथा करन वास्ते आया सी, जदों उहदे मन का हंकार दूर हो गया, फिर उहदे ते बड़ियां रहमतां बड़ियां बख्शिशां कीतियां। उन्हें हाथ जोड़ के सतगुरु जी के कोलों सिक्खी की दात मंगी। सतगुरु जी ने उन्होंने सिख बनाया ते फिर सारी पुराणा की कथा भी उतों सुनी। जदों भोग पिया, बहुत सारा धन, बहुत सारे पदार्थ सतगुरु जी ने बख्शे। ये पंडित ने पदार्थ अपने घर भेज दिते। आप सतगुरु जी की हजूरी दे विच रह के सेवा दे विच लग्या। इस तरह सतगुरु जी की हजूरी दे विच दूरों दूरों गुरु के प्यार वाले सिख चल के आउंदे ने। तरह तरह दीयां भेटावां लिया के सतगुरु जी के चरणों के विच अर्पण करके सतगुरु जी दीयां खुशियां रहमतां बख्शिशां हासिल करदे ने। बाबा बुढ़ा जी जदों सतगुरु जी के कोलों वदैगी लैके गए ते बाबा जी ने बचन कीते सन कि सतगुरु जी, जदों मैं तुहानूं चेते करा ना, किरपा करके मेरी बेनती सुन लिओ। ते बाबा बुढ़ा जी ने अपना अंतिम समा नज़दीक जान के एक सिख नूं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल भेजिया। बेनती की कि सतगुरु जी, मेरा अंत समा नज़दीक है, कृपा करके मैनू दर्शन देना करो। वो सिख जिहड़ा सी छेती नाल सतगुरु जी की हजूरी दे विच आया ते जदों बेनती की, सतगुरु जी ने भाई गुरदास जी ते भाई बिधि चंद आदक गुरु के प्यार वाले सिख जिहड़े सन, इन्हां नूं नाल लिया। कुछ सिखां नूं इत्थे हरगोबिंद नगर दे विच छड्डना कीता ते सतगुरु जी घोड़े ते असवार होके हरगोबिंदपुरे तो रमदास नूं चलदे ने। ते जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह रमदास पहुँचते ने, ते जिवें बाबा बुढ़ा जी सतगुरु जी नूं मिलदे ने, ते जिस तरह बाबा बुढ़ा जी अपना पंज भूतक शरीर त्यागते ने, सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मनबिरतियां नूं एकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चौपाई बृद साहिब कर जोर उचारी, ए कुछ रीत नहीं ना तुम्हारी। ते जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह बाबा बुढ़ा जी दे कोल पहुंचे ना, ते बाबा जी ने सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती। उस वेले बाबा बुढ़ा जी कहन लगे कि सतगुरु जी, ये कोई नवीं गल नहीं, ये ते सतगुरु जी तुहाडी मुढ़ कदीमी रीत है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਾਸਨ ਬਸ ਹੋਏ ਕਰੁਣਾ ਕਰਹਾਓ, ਕਛੂ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੋ ਧਰਹਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰ ਆਪਨੋ ਆਏ, ਮੇਰੋ ਅੰਤ ਸਮਾਨੀਏ ਰਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਬਸ ਗੁਰ ਪਰ ਬਿਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਨ ਸਿਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ, ਤੁਮ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਉਜਲ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਚਰਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਿਖਾਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਾ ਦਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਸਿੱਖੀ ਧਰੈ, ਕਹੋ ਕਿਉ ਨਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਬੋ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਕਹੀ ਸੁਨੀ ਮੈਂ ਮਾਥਿਤ ਪਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ, ਕਰਵਾਇਓ ਸਾਦਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਦਇਓ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਤਬ ਪਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਮధుਰ ਤੁਰਸ਼ ਬੋ ਸਵਾਦਨ ਭਰੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਖੱਟੇ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। निकट बैठ गुर को अचवायो, उन सब सेना को बरतायो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। सुप्तन समय जान बृद भाई, मृद से जा सुंदर डसवाई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੂਮਾ ਸੰਤ ਆਪਨੋ ਤਬ ਕੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਬਿਦ ਚੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਜ ਸੇਜਾ ਭੂਮਾਸਨ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਢਿਗ ਗੁਰ ਥਿਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸਮੈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰੰਤ, ਭਨਤ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸਾਰੇ, ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਸਭ ਰੀਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਸਭ ਵਿਦ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਮੁਝ ਪ੍ਰਤ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨ ਤੇ ਲਾਭ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਕ ਜਾਨ ਦਇਆ ਰਸ ਢਰੀਐ, ਸਿੱਛਾ ਭਲੀ ਬਤਾਵਨ ਕਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਬ੍ਰਿਧ ਕਹਿਓ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਛਠਮ ਰੂਪ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਸੁਹਾਇਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗਨ ਸਿੱਖਨ ਗੋਦੀ ਜਰ ਧਰਨੀ, ਧਰਿਓ ਦੇ ਰੱਛਾ ਇਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ
ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਆਦਿਕ, ਤੇਨ ਗਊ ਆਦਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਬਿਖੈ ਆਰਾਧਤ ਜੋਗੀ, ਭੋਗਨ ਹਿਤ ਸੇਵਤ ਸਭ ਭੋਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਠਾਨਤ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਹੋ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਰਾਵਰ ਅਹੋ, ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਮਮ ਸੁਤ ਕੀਆ ਭੁਜਾ ਗਹੀਜੈ, ਮਮ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਿਤ ਨ ਬਹੀਜੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਔਰ, ਪੁਨ ਕੁਲ ਭਲਿਆਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ, ਕਰੀ ਸੁਬਾਹ ਸਿੱਖੀ ਜਗ ਸਿਰਜਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿਰਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਥਾ ਨਿਰਬਾਹੀ, ਤੇ ਮਮ ਸੁਤਰੈ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਇਮ ਕੈ ਆਪਣੋ ਸੁਧ ਬੁਲਵਾਇਓ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਨਾ ਹਾਥ ਗਇਓ ਨਿਜ ਹਾਥ, ਗਵਾਈ ਤਬ ਹੀ ਭਿਖਨਾਥ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗਹਿ ਕਰ ਸਾਥੇ, ਰਾਖੀ ਬਾਹਾਂ ਤਾਹੇ ਨਿਜ ਮਾਥੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ ਅਪਰ ਕਰੀ ਚਰਚਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। तीन पहर जागत ही रहे बृद्ध के बाक सुने अर कहे। सतगुरु जी ते बाबा बुढ़ा जी 3 पहर रात जागदे ही रहे। बाबा जी दे बचन सुने ते बाबा जी नूं बचन सतगुरां ने सुनाने कीते। आयस गुर की ले उठ खरियो जल शीतल सो मज्जन करियो। ते जदों 3 पहर रात बतीत हो गई, 1 पहर रात बाकी सी ना, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਿਗ ਆਇਓ ਬੈਠਿਓ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਕ ਚਿਤ ਹਵੈ ਕਰ ਜਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸੰਭਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਗੁਰਦਿਸ਼ ਬੰਦਨ ਕੀਨ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋ ਆਇਸ ਦੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰ ਛਿਰਕਾਵਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਖਾਵਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜਕਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੀਪਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਰ ਕਰ ਧਰੀਐ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਐ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੀਵੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਣੇ ਕਰੋ। सोन बृद हुकम दास गन आए कयो जथा सब काज बनाए। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। श्री हर गोविंद के रेगारी हाथ जोर बिनै उचारी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। आयस दीजा अगर सिधाऊं पदवी परम आप की पाऊं। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। सतगुर कयो बिराजो प्यारे गगन समान व्यापो सारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾ ਜਾਵੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। खुले बिलोचन सन्मुख हेरत सतगुर कृपा दृष्ट सो प्रेरत। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। तन को त्याग प्राण जब गयो गुरु बिखैलै होवत भयो। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। तजी रही तै काया खाली जन गज फूल माल को डाली। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। सुगम देते होयो भिन्न
ਜੋ ਗੁਰ ਸੋ ਨਿਤ ਰਿਓ ਅਭਿੰਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਜਨਮ ਨਿਤ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਵ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੱਖ, ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇ ਅੰਤ ਸੁਰਜਾਨ ਕੈ ਆਏ ਬੇਮਾਨਨ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਅਰਨ ਬਰਨ ਪਾ ਗਗਨ ਮਝਾਰਾ, ਮਿਲ ਸੁਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ, ਅਭਿਬੰਦਨ ਕੀ ਨਸਕਾਰ ਬੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਤਸਵ ਰਚਤ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋਵਾ, ਨਾ ਬਾਬਨੀ ਮੈਂ ਆਚਰਜ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਬਾਬੀ ਗਾਵੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ, ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ ਸਾਹਿਤ ਬੇਮਾਨ, ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ ਛਾਏ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੀ ਬਾਦਲਾ ਆਦਿਕ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਤਬ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਓ, ਨਰਨ ਉਚਾਏ बीच ਪੌਢਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਿਮਾਨ ਉਠਾਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆਦਿਕ ਪਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੰਧਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਨਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦਾਸ, ਸੰਗਤ ਘਨੀ ਲੱਗੀ ਚੌਪਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਚਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਪੋਤਾ ਤਵ ਚਵਰ ਟੁਰਾਵੇ, ਆਗੇ ਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਮੈਕ ਛਿਰਕਾਵਾ ਲਗਦੀ ਰਗਬਾਦਤ ਬਜਵਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਬਰਖਾਵਤ ਕਨੋ ਆਗਾਰੀ ਧਨ ਘਰ ਕੀ ਨਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਧਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਗਰੇ ਸਿਮਰਤ ਮਰਨ ਕਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਰਾਗੀ ਭਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਅਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੈ ਛਾਵਾ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਆਵਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਨ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਉੱਪਰ ਧਰ ਜਾਵ ਤਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਿਓ ਆਦਿਕ, ਤਿਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਨਾ ਲੈ ਕਰ ਲੰਬੂ ਲਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਰੁਦਨ ਕੋ ਤਬੈ ਉਠਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਲਖ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤਜੇ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬੁੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਜੁਤ ਸਮੁਦਾਏ ਸਨੇ ਸਨੇ ਡੇਰੇ ਕੋ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਤੇ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸ ਸਹਿਤ ਬਿਥਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਬਿਖੈ ਬਖਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਸੈ ਦਿਓ ਮਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਸੰਸਕਾਰਨ ਕੋ ਲੈ ਚਾਲੇ ਵਿਖਿਓ ਸਬਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਬਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਕੈ ਦਾਹ ਜਬੈ ਹਟਿਆਏ, ਤੁਮ ਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਛਤਰ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਆ ਏ ਭਇਓ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਬੈ ਗਏ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਰਨਾ, ਜਗ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਿਓ ਰਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਤ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਤੈਂ ਤੇਜਾਪੁਰ ਦਿਸ਼ ਹਟ ਆਏ, ਸੁਤ ਤ੍ਰਿਆ ਧਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਸੇ ਮੋਹ ਮਨ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨੇ, ਜਾਂਤੇ ਛਤਰ ਭਏ ਸਭ ਹਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨ ਭਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧੀਰ, ਦੇਤ ਭਏ ਬੋਬਿਦ ਬਰ ਬੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਨ ਹਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਜਗ ਕੀਏ ਰੀਤ ਨਿਹਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।